સ્ટેન્ડર્ડ 7 ગુજરાતી વર્કબુક સેમેસ્ટર 2 ચેપ્ટર 10 ભાઈબંધી। પહેલો પ્રશ્ન, નીચેના હરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી તેનો ક્રમ અક્ષર બોક્સમાં લખો। પહેલું છે દગડું, અહીરના ઘરમાં કેટલા સભ્યો હતા? તો 3 સભ્યો હતા। બીજું છે મૂંગા જીવોને ઘરાવ્યા વિના કોળિયો મોડામાં ના મુકાય એવું કોણ કહે છે? તો શાંતા કહે છે। ત્રીજો પ્રશ્ન है શાળાએથી આવીને તરત જ ગોલू સૌથી પહેલા કોને મળતો? તો ગોરિયાને મળતો। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दगड़ूना मत प्रमाणे चंदेरीना दूध पर पहलो हक कोनो गणाय? तो गोरियानो गणाय। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है पांचवा कि गोरियाने दवा पीवड़ानो उपाय कोनी पासे हतो? तो शांता पासे हतो। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है छठा कि चंदेरीनी आँखोमांथी आंसूना रेला केम वहेता हता? तो ए ऑप्शन कि गोरियाना साजा थवाना कारणे चंदेरीना आँखोमांथी आंसू बेहता हता। आगळ छे बीजो प्रश्न कि क्रॉसमां आपेला शब्दोमांथी योग्य शब्द पसंद करीने खाली जग्या पूरो। तो यहाँ क्रॉसमां आपेलो छे। तो पहलू है कि दगड़ू अहीरना घरमां हमेशा आनंद उल्लासनुं वातावरण रहेतुं। बीजू है भले ने आर्थिक भीस होय पण आ संतोषी परिवारने एनुं दुख न होतुं। गोलू आखो दिवस गोरियानी आसपास घूमतो होय। गोरियो मुओ ए मुओ छे एवो देखावड़ो। गोरियो केवो छे? देखावड़ो के नजराई जता वार ना लागे अने कने बी नजर लागी जाए। पांचो प्रश्न है कि हरेकनी आँखमां एक प्रश्न डोक्या करता करतो हतो एवुं एवुं शुं थशे? के हवे शुं थशे एवुं हरेकनी आँखमां एक प्रश्न फरतुं हतुं। बीजो प्रश्न छे छठ्ठो कि एणे गोळीनो भूक्को करीने पाणीमां बराबर वेड़वीने पछी ए पाणी बाल्टीमां भर्युं। आगळ छे कि बहार चोकड़ीमां मूकेली पाणीनी बालहल महा मुश्किलीए उपाड़ीने गोरिया पासे लई गयो। आठुं छे दगड़ुए आवीने जोयुं तो गोरिया पासे बेसीने गोलू झोका खातो हतो। तीजो प्रश्न छे कि नीचेना विधानोमांथी खरा विधान सामे राइट अने खोटा विधानो सामे क्रॉसनी निशानी करो। तो पहलू है कि दगड़ू आहिरना घरमां हमेशा कंकासनुं वातावरण रहेतुं। तो ये गलत है, आनंद उल्लासनुं वातावरण रहेतुं हतुं। बीजू है दगड़ूनी पत्नी कजिया खोर हती। तो ये भी गलत है। आगळ छे तीजू कि दगड़ूनो परिवार मूंगा जीवोने घराव्या विना कोड़ियो मोड़ामां मूकतो नहीं। तो ये राइट है। चौथुं डॉक्टर तो दवा आपीने जता रह्या पण एमनी वात सांभळीने दगड़ूनो परिवार चिंतामां डूबी गयो। तो ये राइट है। पांचुं गोरिया बीमार होवाथी दगड़ूना घरमां कोईए खाधुं नहोतुं। तो ये भी राइट है। छठ्ठुं गोलूने ताव आव्यो त्यारे दगड़ूए आखी रात जागीने एना कपाळे पोता मूक्या हता। तो ये भी गलत है। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कि खोटा शब्द छे कि आखो मतलब जे खोटू शब्द छे एने छेकी नाखो अने वाक्य फरीथी लखो। जे पहलू है कि गोलू ने गोरियानी पाकी दोस्ती आ दोस्ती बे लख्यू है। तो सही है आ दोस्ती। तो आने चेकी नाख्यू गलत है एटले। तो फरीथी वाक्य लख्यू कि गोलू ने गोरियानी पाकी दोस्ती पोताना दर्दीने जोवा आवेला डॉक्टरे संतोषनो श्वास लीधो। कि पोताना दर्दीने जोवा आवेला डॉक्टरे संतोषनो श्वास लीधो। तीजू है गोरियो शांत थईने पाछुं लखवानुं छे आने कट कर देवानुं कि गोरियो शांत थईने आँख मीचीने पड्यो हतो। दगड़ू विचारी रह्यो चमत्कार तो चमत्कार आवशे कि दगड़ू विचारी रह्यो चमत्कार तो थयो। आगळ छे
પાંચમો પ્રશ્ન કે ગોળું હળવેકથી કૂદીને કટ કરી દેવાનું કે ગોલું હળવેકથી ઊભો થયો. આગળ છે પાંચમો પ્રશ્ન કે નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. કે નીચેના વાક્ય છે એ કોણ બોલે છે. પહેલું છે કે ચંદેરીએ ખાઈ લીધું, ગોરિયાએ ધાવી લીધું. આ કોણ બોલે છે? તો દગડું બોલે છે. જે એ કાલની સવાર જોવા જીવતું રહેશે તો પછી કંઈ ચિંતા નથી. આ કોણ બોલ્યો? તો ઢોરના ડૉક્ટર બોલ્યો. જ્યારે એ ચેક કરતો હતો ત્યારે કેમ આટલું મોડું કર્યું? તો આ કોણ બોલ્યું? તો ઢોરના ડૉક્ટર જ બોલ્યો. તારી મમ્મીને હેરાન નથી કરીને? તો આ કોણ બોલ્યું? ગોલું બોલ્યો. હા, એમ તો તું પણ ગોરિયાની માં જેવો જ છે. તો આ બોલ્યું દગડું બોલ્યો. કેમ ગોરિયા આજે તોફાન તો નથી કર્યું ને? તો આ ગોલું બોલ્યો. આગળ છે ગોરિયા મોં છે એવો દેખાવડો કે નજરાઈ જતાં વાર ના લાગે. આ કોણ બોલી? શાંતા બોલી. હવે વધારે રાહ નથી જોવી, કાલને કાલ ઢોરના ડાક્ટરને બોલાવો. તો આ કોણ બોલ્યું? શાંતા બોલી. આગળ છે કે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. એક એક વાક્યમાં લખવાનું છે. પહેલું છે કે દગડુની પત્ની શાંતા સ્વભાવે કેવી હતી? તો દગડુની પત્ની શાંતા એના નામ પ્રમાણે શાંત અને ગર્વી હતી. તે લાગણીશીલ અને સેવાભાવી પણ હતી. એનું નામ શાંતા હતી. તેને નામ પ્રમાણે જ શાંત સ્વભાવની હતી, લાગણીશીલ અને સેવાભાવી પણ હતી. બીજો પ્રશ્ન કે રોજ જમતા પહેલાં દગડું એની પત્નીને અચૂક શું પૂછતો? તો રોજ જમતા પહેલાં દગડું એની પત્નીને અચૂક પૂછતો કે ચંદેરીએ ખાઈ લીધું ને ગોરિયાએ ધાવી લીધું? આ પૂછતો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે ગોલું ગોરિયાની દિનચર્યાનો હિસાબ લેવા શું પૂછતો? તે ગોલું ગોરિયાની દિનચર્યાનો હિસાબ લેવા પૂછતો. કેમ ગોરિયા આજે તોફાન નથી કર્યું ને? તારી મમ્મીને હેરાન નથી કરીને? આ ગોલું પૂછતો. આગળ છે ચોથો પ્રશ્ન કે ચંદેરી આકડ વિકડ કેમ થઈ હતી? તો ગોરિયાએ 2 દિવસથી તેના આંચળને મોં સુદ્ધા નહોતું અડાડ્યું અને મોં સુધી અડાડ્યું નથી. તેથી ચંદેરી આકડ વિકડ થઈ હતી. આગળ છે પાંચમો પ્રશ્ન કે ગોરિયા જલ્દી સાંજો થઈ જાય એ માટે દગડુએ શું કર્યું? તો ઉત્તર છે કે ગોરિયા જલ્દી સાંજો થઈ જાય એ માટે દગડુએ જપ કરવા માંડ્યા. છઠ્ઠું છે ભૂખ્યા ગોલુને સાંત્વના આપવા શાંતાએ શું કહ્યું? તો ભૂખ્યા એને ગોલું બી ભૂખો હતો એટલે એને માએ કહ્યું કે ભૂખ્યા ગોલુને સાંત્વના આપવા શાંતાએ કહ્યું ડૉક્ટરે તો કહ્યું જ છે કે થોડો તાવ છે, દવાથી સારું થઈ જશે, ચાલ જમી લે. એમ એને કહ્યું જમવા માટે. દગડુની આંખ ખુલી ત્યારે તેણે શું જોયું? તો દગડુની આંખ ખુલી તો તેણે ગોલુને પથારીમાં ના જોયો. તેથી બહાર આવીને જોયું તો ગોલું ગોરિયા પાસે બેસીને ઝોકા ખાતો હતો. આગળ છે આઠમો પ્રશ્ન કે ગોરિયાનો તાવ ઉતારતા તેણે શું કર્યું? તો ગોરિયાનો તાવ ઉતારતા તે ગોરિયાનો તાવ જ્યારે ઉતરી ગયો ત્યારે એ ભૂખથી વ્યાકુળ થઈને માના આંચળે વળગીને ચસ ચસ આવાજ સાથે ધાવવા લાગ્યો. એનો તાવ ઉતરી ગયો, તેને ભૂખ લાગી તો એને મા પાસે ગયો ને ધાવવા લાગ્યો. આગળ છે કે બીજા દિવસે ગોરિયાને તપાસીને ડૉક્ટરે શું કહ્યું? તો બીજા દિવસે ગોરિયાને તપાસીને ડૉક્ટરે કહ્યું ચાલો સરસ, તાવ સાવ ઉતરી ગયો છે, દવાએ બરાબર અસર કરી ને બાકી કાલે મને નહોતું લાગતું કે આટલું જલ્દી સારું થઈ જશે. એને દેખીને તેવું ડૉક્ટરે કહી દીધું હતું, પણ એનો તાવ ઉતરી ગયો. આગળ છે 10મું ગોરિયો સાંજો થતાં દગડુએ શું વિચાર કર્યો? તો ગોરિયો
સાંજો થતાં દગડુએ વિચાર કર્યો કે ચમત્કાર તો થયો જ, પણ એ ડાક્ટરની ઘોડીએ કર્યો કે ગોલુના ભીના કોથળાએ એ તો ઉપરવાળો જ જાણે. આગળ છે સાધું કે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 2-3 વાક્યોમાં લખો. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ગોરિયો તાવમાંથી કેવી રીતે સાજો થઈ ગયો? તો ગોરિયાને ઢોરના જે ડૉક્ટર છે આપેલી દવા દગડુ અને શાંતાએ પીવડાવી. રાતે ગોલુએ ગોરિયા ઉપર પાણીના પોતા મૂક્યા. આમ દવાથી અને પાણીના પોતા થકી ગોરિયા તાવમાંથી સાજો થઈ ગયો. આગળ પ્રશ્ન છે બીજું કે સવારનો સૂરજ પોતાની સાથે નવી આશાનું કિરણ લઈને આવ્યો હતો. આવું કોણે અને કેમ કહ્યું હશે? તો સવારે તાવ ઉતરતા જ ગોરિયો ભૂખથી વ્યાકુળ થઈને માના આંચળે વળગ્યો હતો અને ગોરિયાને સાજો થઈને જોઈને દગડુએ કહ્યું હશે કે સવારનો સૂરજ પોતાની સાથે નવી આશાનું કિરણ લઈને આવ્યો હતો. કે કાલે તો બીમાર હતો ને આજે તાવ ઉતરી ગયો એટલે એને એવું કહ્યું. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે ગોરિયાની બીમારીથી દગડુના ઘરમાં કેવું પરિવર્તન આવ્યું? તો ગોરિયાની બીમારીથી તેની મા ચંદેરી આકળ વિકળ થઈ ગઈ. ઘરના બધા ચિંતામાં પડી ગયા. ઘરમાં કોઈએ બરાબર ખાધું નહીં. આગળ છે ચોથો પ્રશ્ન કે 2 દિવસની ઘરની ઉદાસીથી અકળાઈને શાંતાએ દગડુને શું કહ્યું? તો 2 દિવસની ઘરની ઉદાસીથી અકળાઈને શાંતાએ દગડુને કહ્યું, હવે વધારે રાહ નહીં જોવી. કાલે ને કાલે ઢોરના ડૉક્ટરને બોલાવો. ને ગોરિયાને આમ ગુમસુમ જોઈને મારો જીવ બળી જાય છે. ને ગોલુએ ઘરાઈને ખાતો નથી. કે ગોલુઓ બી ઘરે આવીને સ્કૂલથી આવે ત્યારે ખાતો નથી. હવે કંઈ કરો ભાઈ સાહેબ, એવું એને કીધું શાંતાએ એના પતિને. આગળ છે ડૉક્ટરે ગોરિયાનું તપાસીને શું કહ્યું? કે ડૉક્ટરે ગોરિયાને તપાસીને કહ્યું, કેમ આટલું મોડું કર્યું? તાવથી શરીર ધજે છે. હું દવા તો આપું છું, પણ આજની રાત આ મૂંગા ઢોર માટે ભારે છે. જે એ કાલની સવાર જોવા જીવતું રહેશે તો પછી કંઈ ચિંતા નથી, એવું ડૉક્ટરે કહ્યું. આગળ પ્રશ્ન છે આઠમો પ્રશ્ન કે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 3-4 વાક્યોમાં લખો. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ગોલુનો જીવ ગોરિયામાં જ હતો એવું શેના આધારે કહી શકાય? તો ગોલુ આખો દિવસ ગોરિયાની આસપાસ જ ફર્યા કરતો. શાળાએથી આવીને તરત જ ગોરિયા પાસે પહોંચી તેની દિનચર્યાની હિસાબ લેતો હતો. ગોરિયાને તાવ આવ્યો ત્યારે રાત્રે મોડેથી એ ઘરના બધાને ઊંઘવા દઈ ગોરિયા ઉપર પાણીના પોતા મૂકવા લાગ્યો. એ ગોરિયાની પાસે જ બેસીને ઝોકા ખાતો રહ્યો. આ ઉપરથી કહી શકાય છે કે ગોલુનો જીવ ગોરિયામાં જ હતો, કે એને બી ચિંતા થતી હતી. આગળ પ્રશ્ન છે બીજું, ગોરિયાને ઘરના બધા કેવી રીતે સાચવતા હતા? દગડુ જમતા પહેલાં ગોરિયાએ ધાવી લીધું કે નહીં તેની ખાતરી કરી લેતો. ગોરિયો બીમાર થયો ત્યારે શાંતાએ રાઈ ઉતાર્યું અને દવા પીવડાવી. દગડુએ જાપ કર્યા અને ઢોરના ડૉક્ટરને બોલાવ્યા. ગોલુ પણ આખી રાત પાણીના પોતા ગોરિયા ઉપર મૂકતો રહ્યો અને ગોરિયાને ઘરના બધા જ આ રીતે સાચવતા. ત્રીજો પ્રશ્ન છે ગોરિયાને સાજો કરવા માટે ઘરના બધાએ કયા પ્રયત્નો કર્યા? તો ગોરિયાને સાજો કરવા દગડુની જે પત્ની છે શાંતાએ રાઈ મીઠું ઉતાર્યું ને દગડુએ જપ કર્યા. પતિ પત્ની બંને મળીને ઢોરના ડૉક્ટરને બોલાવી ને ડૉક્ટરે આપેલી ગોળી વાટીને પીવડાવી. ગોલુએ રાતે ગોરિયા ઉપર પાણીના પોતા મૂક્યા. આમ ગોરિયાની સાજો કરવા માટે ઘરના બધાએ બનતા પ્રયત્ન
કર્યા, જે એના થકી થઈ શકે એ પ્રયત્ન કર્યા. આગળ છે ચોથો પ્રશ્ન. ગોલુના પાણી રેડવાના પ્રયત્ન વિશે પૂછતા તેણે દગડુને શું કહ્યું? તો ગોલુએ કહ્યું, કંઈ નહીં બાબા, એ તો મને જ્યારે તાવ આવ્યો ત્યારે આઈએ આખી રાત જાગીને મારે કપાળે પોતા મૂક્યા હતા, ત્યારે મારો તાવ ભાગી ગયો હતો. એ મને યાદ આવ્યું. મને થયું કે કદાચ આવી રીતે ગોરિયાનો તાવ પણ ભાગી જાય તો કેવું સારું, એટલે આમ કોથળા ભીના કરું છું. એને બી તાવ આવ્યો તો તેને મમ્મીએ આવું કર્યું હતું, એટલે એ બી એવું કરવા માંડ્યો. આગળ છે 9મો પ્રશ્ન કે નીચેના જોવા અર્થ ધરાવતા વાક્યો પાઠમાંથી શોધીને લખો. તો પહેલું છે અબોલ. પશુને ખવડાવ્યા વગર આપણે ક્યારે ખાધું છે ખરું? આ પ્રશ્ન છે, ખાધું છે ખરું? ઈ મૂંગા જીવોને ધરાવ્યા વિના આપણે કોઈ કોળિયો મોઢામાં મૂક્યો છે? આ પાઠમાંથી શોધીને લખ્યું. એક છાપરા નીચે આખો પરિવાર રહેતો હતો. તો એક છાપરા નીચે આ બધા જીવ શાંતિથી રહેતા. હરેકની આંખમાં એક સવાલ હતો કે હરેકની આંખમાં એક પ્રશ્ન ડોક્યા કરતો હતો. આગળ પ્રશ્ન છે ચોથું કે ડૉક્ટરની દવા કે ગોલુના ભીના કોથળાએ ચમત્કાર કર્યો એ તો ભગવાન જાણે. કે ચમત્કાર તો થયો જ, પણ એ ડાક્ટરની ગોળીએ કર્યો કે ગોલુના ભીના કોથળાએ એ તો ઉપરવાળો જાણે. ડૉક્ટરે ભારેખમ ચહેરે કહ્યું, વહેલા બોલાવ્યો હોત તો? તો ડૉક્ટરે દર્દીને તપાસીને ભારેખમ ચહેરે કહ્યું, કેમ આટલું મોડું કર્યું? એમ એને કહ્યું. આગળ છે 10મો પ્રશ્ન કે રેખાંકિત શબ્દોને સ્થાને એ જ અર્થનો પાઠમાંનો શબ્દ વાપરીને વાક્ય ફરીથી લખો. તો પહેલો છે ચંદેરીના દૂધ પર પહેલો અધિકાર એના વાછરડાનો. તો આ રેખાંકિત શબ્દ અધિકાર, અધિકાર की જગ્યા લખવાનું છે હક. ચંદેરીના દૂધ પર પહેલો હક એના વાછરડાનો. બીજું છે ચંદેરી ચિંતિત થઈ ગઈ હતી. તો ચંદેરી આકળ વિકળ થઈ ગઈ હતી. એ મનમાં ને મનમાં બોલ્યો, હા એમ તો તું પણ ગોરિયાની મા જેવો જ છે. એ મનોમન બોલ્યો, મનોમન, હા એમ તો તું પણ ગોરિયાની મા જેવો છે. આગળ છે ચોથો પ્રશ્ન. બીજા બધી વાતોથી અંજાણ ગોલું. અંજાણ એની બીજા બધી વાતોથી ખેર બખર ગોલું. આગળ છે પાંચમું. પતિ પત્ની બંને ખૂબ જ મહેનત કરીને ગોલિયાને દવાવાળું પાણી પીવડાવ્યું. તો પતિ પત્ની બંને મહા મુશ્કેલીએ ગોરિયાને દવાવાળું પાણી પીવડાવ્યું. આગળ છે 11મું કે આપેલા વાક્યો ઉપર બંને તેવો પ્રશ્ન ક્રોસમાં આપેલા પદ વડે બનાવો. આપેલું છે ક્રોસમાં. પહેલું છે રોજ જમતા પહેલાં દગડુ શાંતાને અચૂક પૂછતો, ચંદેરીએ ખાઈ લીધું? તો કોણ? તો પ્રશ્ન બનાવવાનો છે કે રોજ જમતા પહેલાં કોણ શાંતાને અચૂક પૂછતું કે ચંદેરીએ ખાઈ લીધું? બીજું છે પોતાના દર્દીને જોવા આવેલા ડૉક્ટરને સંતોષનો શ્વાસ લીધો? તો કોને? તો કોને જોવા આવેલા ડૉક્ટરે સંતોષનો શ્વાસ લીધો? ત્રીજું છે રાતે મોડેથી શાંતા અને દગડુની આંખ મળી ત્યારે ગોલુ ધીમેથી ઊભો થયો. તો ક્યારે? તો ગોલુ ક્યારે ધીમેથી ઊભો થયો? આ પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન બનાવવાનું રહી ગયું. આગળ છે ચોથો પ્રશ્ન. આઈએ આખી રાત જાગીને મારે કપાળે પોતા મૂક્યા હતા. તો શું?
કે આઈએ આખી રાત જાગીને મારી કપાળે શું મૂક્યું હતું? દીકરાને ગાળે વળગાડતા દગડુની આંખમાં આંસુ ઘસી આવ્યા. તો શું? તો દીકરાને ગળે વળગાડતા દગડુની આંખમાં શું ઘસી આવ્યું? તો આંસુ ઘસી આવ્યા. નીચે પ્રશ્ન જે છે ત્રીજું ઉદાહરણ જાતે બનાવીને લખવાનું છે, જાતે કરવાનું છે. જે કે નીચે વાક્યના હરેક પ્રકારના બે ઉદાહરણો આપેલા છે, તેને વાક્યના પ્રકાર મુજબ ગોઠવો. તે હરેક પ્રકારનું ત્રીજું ઉદાહરણ જાતે બનાવીને લખો. અહીંયા આપેલું છે, જાતે બનાવીને લખવાનું છે. પહેલું છે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. તો પહેલું છે ગંગા નદીમાં 12 માસ પાણી વહેતું હોય એ સાચું? બીજું, આ વર્ષે વરસાદ કેવો પડશે? ત્રીજું, તમે ફરવા ક્યારે જવાના છો? ફિર ઉદ્ગાર વાક્ય, વાહ, નદીમાં નાહવાની બહુ મજા આવી ગઈ. બીજી, છી છી, કેવી ગંદકી કરે છે લોકો. ત્રીજું, અરે તારું લેસન આટલું જલ્દી પૂરું થઈ ગયું. એ ઉદ્ગાર વાક્ય. ત્રીજું છે નિર્દેશાર્થ વાક્ય કે નર્મદા અમરકંટકના ડુંગરાઓમાંથી નીકળે છે. બીજું, પવન તો મંદ મંદ વહી રહ્યો હતો. ત્રીજું કે સૂરજ વાદળા પાછળ છુપાઈ ગયો છે. આગળ છે આજ્ઞાર્થ વાક્ય. કૌશિક, તું અત્યારે જ બેંકમાં જઈ આવ. બીજું, ગાય ચરવા કઈ દિશામાં ગઈ છે તે તપાસ કરો. ત્રીજું, મનસ્વી, તું દાદાને પાણી આપ. વિધેયાર્થ વાક્ય, હવે તારે અક્ષરો સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બીજું, બસમાંથી બારી બહાર કોઈએ માથું કાઢવું ન જોઈએ. ત્રીજું, વર્ગમાંથી કોઈએ રજા સિવાય બહાર ન જવું જોઈએ. આગળ છે તેરું પ્રશ્ન કે નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો લખી કોષ્ટકમાં પૂર્ણ કરો. ઉદાહરણ આપેલું છે આજ્ઞાર્થ વાક્ય, વિધેયાર્થ વાક્ય. તું વહેલો આવ, તો તારે વહેલા આવવું. સૂચન, તારે વહેલા આવવું જોઈએ, તો આ આગ્રહ. તો પહેલું છે વાહન ડાબી તરફ ચલાવો, તો વાહન ડાબી તરફ ચલાવવું, તો સૂચન में आ गया. વાહન ડાબી તરફ ચલાવવું જોઈએ, તો આગ્રહ. તમે રોજ કસરત કરો, તમારે રોજ કસરત કરવી જોઈએ. તમારે રોજ કસરત કરવી, તો સૂચન. તારે રોજ નિશી લખવી, તારે રોજ નિશી લખવી જોઈએ. તું રોજ નિશી લખ. વર્ગમાં શાંતિ જાળવો, તો વર્ગમાં શાંતિ જાળવવી. સૂચન, તો વર્ગમાં શાંતિ જાળવવી જોઈએ. આગળ છે 14 પ્રશ્ન કે નીચેના વાક્યોમાં કયો ભાવ રહેલો છે ક્રોસમાંથી શોધીને લખો. જૂઠું બોલો નહીં, તો એ છે આજ્ઞા. લાઈનમાં ધક્કામુક્કી ન કરો, આજ્ઞા. ઈશ્વર કૃપાથી સુખી રહીએ, પ્રાર્થના. વાહન ધીમે ચલાવવું, સૂચન. તમારે વહેલા ઉઠવું જોઈએ, તો આ આગ્રહ. આગળ આપેલું છે 15મું કે નીચેના રૂઢિપ્રયોગો અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. જીવ બળવો, જીવ બળે છે ને કે ચિંતા થવી ને સંતાપ થવો. તો વાક્ય શું થશે કે પુત્ર બીમાર હોવાથી તેણે આખો દિવસ કંઈ ખાધું નહોતું, તેથી માનો જીવ બળતો હતો, કે માનો જીવ બળે જ. બીજું છે ચિંતામાં ડૂબી જવું, તો ચિંતાથી વ્યાકુળ થવું. વાક્ય કે અચાનક ઘર પડી જવાથી આખું કુટુંબ ચિંતામાં ડૂબી ગયું હતું.
ત્રીજું છે આંખ મળવી એની ઊંઘ આવી. વાક્ય સખત પરિશ્રમના લીધે બેઠા બેઠા જ તેની આંખ મળી ગઈ. ઝોકા ખાવા એની ઊંઘ કે ઘેનના ઝોલા આવવા. ઝોકા ખાઈએ એ. વાક્ય બીમાર માતા પાસે અનિલ આખી રાત બેસી રહ્યો અને ઝોકા ખાતો રહ્યો. પાંચું છે આંસુ ઘસી આવવા અને આંસુ નીકળવા રડવું. તો વાક્ય કે દીકરીના વિદાયનો સમય થતાં જ પિતાની આંખોમાં આંસુ ઘસી આવ્યા. 16 પ્રશ્ન છે કે નીચે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો. સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનું છે બંધુતા યાની ભાઈબંધી, આનંદ ઉલ્લાસ, મુશ્કેલી ભીસ, ગૌરવશાળી ગર્વી, પેટ કુક, અધિકાર હક, છાજ છાપરું, ગભરાયેલું અને આકળ વિકળ, ઉદાસીનતા ઉદાસી, ડોલ તો બાલદી, ડોલ ડોલ જોતા હો બાલદી. આગળ છે નીચેના શબ્દોની જોડણી સુધારીને લખો. સુધારીને લખવાનું છે. અહીંયા આપેલું છે આર્થિક. આર્થિકમાં ઈની માત્રા મોટી છે તો આપણે નાની કરવાની છે. આર્થિક આ રીતે લખવાનું છે. પરિવાર. પરિવારમાં બી ઈનું છોટી લખવાની છે. અચૂક ઉની માત્રા મોટી આવશે. મૂંગા. મૂંગામાં ઉની માત્રા મોટી આવશે. કોળિયો. કોળિયો આ રીતે લખવાનું છે. પૂંછડી. પૂંછડી. ઉછળકૂદ. ઉછળકૂદ. સુમસાન. સુમસાનની સુમસામ. ચિંતા. ચિંતામાં ઈની માત્રા છોટી આવશે. મંદિર. મંદિરમાં બી ઈની માત્રા છોટી આવશે. દૂધ. દૂધમાં ઉની માત્રા મોટી આવશે. અને આંસુ. આંસુમાં ઉની માત્રા છોટી આવશે. આગળ આપેલું છે 18 પ્રશ્ન કે નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. ચૂકે નહીં એવું તો અચૂક. શું કહેવાય ને? અચૂક. રોજનું કામકાજ અને દિનચર્યા. ઘંટનો આવાજ અને ઘંટારો. ઘંટનો આવાજ અને ઘંટારો. આવાજ કે હિલચાલ વિનાનો અને સમૂહ સામ. સમૂહ સામ. આગળ આપેલું છે 19 પ્રશ્ન કે નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીને લખો. પહેલું છે આહિર પાકી પીઠ ઉદાસી. તો આહિર ઉદાસી પાકી પીઠ. પછી બીજું છે ગરવી ગાય ગોરિયો ગોલું. દગડું દફતર દૂધ દોસ્તી. ખબર ચંદેરી છાપરું જીવ. મીઠું રાઈ વાર શાંતા. આગળ આપેલું છે 20 પ્રશ્ન કે આપેલો ફકરાનો આધારે પ્રશ્નોનો ઉત્તર લખો. આ ફકરો ભણવાનો છે. એના આધારે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે પતિ પત્નીએ ગોરિયાને દવાવાળું પાણી કેવી રીતે પીવડાવ્યું. તો પતિ પત્નીએ દવાવાળું પાણી બાલટીમાં ભરીને મહા મુશ્કેલીએ ગોરિયાને પીવડાવ્યું. બીજો પ્રશ્ન છે કે દગડુને કેમ એવું લાગ્યું કે ગોરિયાની દવાની અસર નથી થતી. તો ગોરિયો શાંત થઈને આંખ મીચીને પડ્યો હતો. ન તો તાવ ઉતર્યો કે ન તો એ આંખ ખોલીને જોતો. તેથી દગડુને લાગ્યું કે ગોરિયાને દવાની અસર નથી થતી. ત્રીજું છે દંપતી માટે ફકરાનો કયો શબ્દ વપરાયો છે. તો દંપતી માટે ફકરાનો પતિ પત્ની શબ્દ વપરાયો છે. ચોથો પ્રશ્ન છે દવાવાળું પાણી કેવી રીતે બનાવ્યું. તો ગોળીઓને ભૂક્કો કરીને પાણીમાં બરાબર ભેળવીને દવાવાળું પાણી બનાવ્યું. આ રીતે દવાવાળું પાણી બનાવ્યું.